فیصل آباد میں بس ہوسٹس اغوا 20 سالہ لڑکی 3 ماہ سے بس کمپنی میں میزبان تھی، نامعلوم افراد نے اغوا کیا، والد کی درخواست پر مقدمہ درج۔ حیدرآباد کے سول ہسپتال میں انوکھی زچگی، کرونا وائرس کی مریض خاتون کے ہاں آپریشن کے ذریعے بچے کی ولادت، نوزائیدہ بچی ورثہ کے حوالے، خاتون ICU منتقل، آپریشن تھیٹر کو سیل کر کے ڈس انفیکٹ کرنا شروع کر دیا ہسپتال انتظامیہ۔ کوٹ رادھا کرشن میں آوارہ کتوں کی دہشت، 3 سالہ بچے کو حملہ کر کے زخمی کر دیا، تحصیل ہسپتال منتقل، آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اہل علاقہ کی دہائی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا نیا سپیل، شمال مشرقی پنجاب، پوٹوہار، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت بڑھ گئی، مری میں بادلوں کے ڈیرے، سیاح بھی پہنچ گئے۔ حیدرآباد میں پیزا پراٹھا کی دھوم، روسٹ چکن، چیز، مایونیز، شملہ مرچ اور بند گوبھی پیزا کو منفرد بناتی ہے، مسالہ جات لذت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شہر شہر گاؤں گاؤں میں میں ہوں آپ کے ساتھ بسمہ خیر ہیں۔ مچھ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 11 افراد کی میتیں کوئٹہ روانہ، لاشیں تدفین کے لیے ہزارہ ٹاؤن لائی جائیں گی۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر احتجاجی دھرنا جاری ہے، ادھر لواحقین کی جانب سے مچھ میں جاری دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ مغربی بائی پاس پر احتجاجی دھرنے میں ہزارہ برادری کی بڑی تعداد موجود ہے، ٹائر جلا کر مغربی بائی پاس دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے۔ مزید جانتے نمائندہ نیوز عصمت امان سبانانی سے۔ عصمت، کہیے گا ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، جو مچ میں واقعہ ہوا تھا جس میں 11 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے تھے، ان کے لواحقین اور جو شیعہ کانفرنس کے صدر ہے داؤد آغا، وہ جو ہے مچ روانہ ہوئے تھے اور وہیں پر جو ہے ان کے جو لاشیں ہیں وہ مچ قومی شاہراہ پر جو ہے رکھ کر انہوں نے احتجاجی دھرنا شروع کیا تھا، لیکن اب انہوں نے جو ہے فیصلہ جو ہے تبدیل کر دیا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے جو مچ میں دھرنا دیا تھا وہ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا اور جو جاں بحق افراد کی لاشیں ہیں وہ جو ہے کوئٹہ کی طرف وہ لوگ روانہ ہوئے ہیں۔ یہاں پر مغربی بائی پاس میں بھی جو ہے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، جس کے باعث جو ہے قومی شاہراہ جو کوئٹہ، کراچی، چمن قومی شاہراہ ہے، اسے جو ہے تمام ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا گیا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی بڑی تعداد، جو گاڑیوں کی بڑی تعداد جن میں مسافر بس بھی موجود ہے، وہ جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ جو راستہ بند ہونے کی وجہ سے جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور وہاں پر جو دھرنے پر جو مظاہرین بیٹھے ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا ہے کہ ہم تب تک یہاں سے جو ہے نہیں اٹھیں گے جب تک جو ختم کر دیا ہے۔ عصمت، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نیوز بنا عوام کی آواز، سیالکوٹ میں منشیات فروشی سے متعلق خبر پر پولیس کا ایکشن، SP سٹی کی زیر نگرانی موت کے سوداگروں کے خلاف کارروائی، 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گزشتہ روز نیوز نے سیالکوٹ کی مین چارراہوں پر منشیات کی سرعام فروخت کی خبر نشر کی تھی۔ منشیات خریدنے والے شخص نے ملزمان کی نشاندہی بھی کی تھی، جس کے بعد پولیس متحرک ہوئی اور سماج دشمن عناصر قانون کے شکنجے میں آئے۔ لیا میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ تھانہ فتح پور کے نواح میں ڈاکوؤں نے گاڑی نہ روکنے پر 2 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزمان آزاد پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سیف الرحمان رپورٹ کریں گے۔ لیا کے علاقے 96 ML میں ڈکیتی مزاحمت پر دوہرے قتل کا واقعہ، اہل علاقہ خوف و ہراس کا شکار، واقعے کا ذمہ دار ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ صورتحال پر اہل علاقہ سراپا احتجاج، کہتے ہیں مسائل کے حل پر ووٹ مانگنے والے آج کہاں ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک پر موجود گڑھوں کی بھرائی شروع کر دی۔
हमारा मुतालबा है। इसके अलावा रोड पे जहाँ भी गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पे निकासी के लिए कोई पाइप लगा दिया जाए, ताकि जब भी बारिश है वहीं से पानी उसका गुजर जाए। हम तकरीबन 20 मरतबा ये गड्ढे पूरे कर चुके हैं अपनी मदद आपके तहत। हमने बारहा इंतज़ामिया को भी और मीडिया के ज़रिए भी हमने ये कोशिश की है कि कहीं हमारी जो है ना ये बात आला हुकाम तक पहुँच जाए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस में नज़र नहीं आ रहा। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर लिया से सूरत हाल का नोटिस लेते हुए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा सैफुल रहमान, नियो न्यूज़, लिया। बहावलनगर के चिड़ियाघर में मुलाजमीन की गफलत, 3 लंगूर फरार हो गए। पिंजरे का दरवाजा खुला देखकर लंगूरों ने दौड़ लगा दी। मकानात की दीवारें फैलाते रहे। काफी तगोदो के बाद वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने 2 लंगूर पकड़ के वापस चिड़ियाघर पहुंचा दिए। एक ताहाल काबू में नहीं आ सका। बाजारों में भागते दौड़ते लंगूर को देखकर शहरी जमा हो गए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता रहे हैं कि चिड़ियाघर से भागने वाले लंगूरों ने शहर का रुख कर लिया है। वाइल्ड लाइफ अमले ने 2 लंगूर पकड़कर चिड़ियाघर बंद कर दिए हैं। रिहायशी इलाकों में फिरता एक लंगूर ताहाल काबू नहीं आया, जबकि बाजारों में फिरता लंगूर अवामी तवज्जो का बाइस बन गया। चनियोट में खुश्क नहर में पड़े गोबर से अचानक दर्जनों सांप निकल आया। इलाका मकीनों और राहगीरों में खौफ और हरास फैल गया। सांपों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सांप देखकर इलाका मकीनों ने रेस्क्यू 1122 को आगाह किया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। अब तक 70 के करीब सांप पकड़ लिए गए हैं। मजीद के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि मुतासरा एरिया को भी सील कर दिया गया है। मौसम की खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का नया स्पेल। शुमाल मशरिक पंजाब, पोठोहार, कश्मीर और मुलहका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। एबटाबाद में बादल बरसे, इस्लामाबाद में भी छलक पड़ी। नथिया गली, अजूबिया, ठंडियानी में खूब बर्फबारी हुई। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में वक्फे से बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। मरी में बादलों ने आसमान को ढांप लिया। बर्फबारी के इम्कान पर सयाहों का रश बढ़ गया। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर धुंध पड़ सकती है। स्कर्दू -13, गोपिस, इस्तौर -12, ज़ियारत -10, हुंजा कल्लात -9, कोयटा कलाम -8, जोब वालबदीन में -6 रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खां में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहरी खुद को सर्दी से महफूज रखने और जाजिम नजर आने के लिए गर्म शालों और चित्राली टोपी का इंतखाब करने लगे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जौहर अमीन से। जी जौहर अमीन, बताएगा इस टोपी के हवाले से। जी, डेरा गाजी खान में बादलों के डेरे हैं और बादलों के डेरे के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और शहरी अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पर गर्म जो शालें हैं डेरा गाजी खान में तैयार की जाती हैं, इसकी मांग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जी क्या कहेंगे आप? जी सर्दी तो बहुत है, तो हमने ये शाल वगैरह भी ले रहे हैं गर्मी अपना सर्दी से बचने के लिए। मजबूरियाँ भी हैं, गरीबी भी है, पर अपना जान को तो बचाना चाहिए ना। वैसे भी तो कोरोना के बड़े केसेस चल रहे हैं कि कोरोना आ चुका है, महंगाई बहुत है। जी आपने शहरियों से सुना, शहरियों का कहना ये है कि महंगाई के बावजूद उसने सर्दी की शिद्दत से अपने आप को महफूज रखने के लिए चित्राली टोपी और गर्म शालों का इंतखाब किया। और यहाँ पर मार्केट में अगर बात की जाए तो इसकी खरीदारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सिविल अस्पताल हैदराबाद में अनोखी जश्क हुई। कोरोना वायरस के मरीज खातून के ऑपरेशन के जरिए बच्चे की विलादत हुई है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में 30 दिसंबर को हामला खातून को कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर दाखिल कराया गया, जहां लेडी डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई। बच्ची को वरसा के हवाले किया गया, जबकि खातून को ICU में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो जेर इलाज है। अस्पताल इंतजामिया ने खातून की जचगी के बाद ऑपरेशन थिएटर को सील करके डिसइंफेक्ट करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि खातून की तबीयत तसल्ली बख्श है।
कोट राधा किशन और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की दहशत बरकरार है। बस्ती लाल शाह में आवारा कुत्ते ने 3 साला बच्चे को हमला करके जख्मी कर दिया। वालिद के मुताबिक बच्चा घर से बाहर खेल रहा था कि आवारा कुत्ते ने काट लिया। उसे तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले इलाका का कहना है कि आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए आए रोज ऐसे वाकयात में इजाफा हो रहा है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कंदकोट में हॉल से नवाज़ादा बच्चे मिलने पर एक खातून ने उसे गोद ले लिया। खातून का कहना है कि इसके पहले भी 4 बच्चे हैं, एक कुव्वते गोयाई से महरूम है, 3 की शादी हो गई है। बच्ची को गोद लेने के लिए कई बे औलाद जोड़े पहुंचे मगर खातून ने देने से इनकार कर दिया। वाक़े की रिपोर्ट पुलिस और ईडी को कर दी गई है। समारोह में तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स में घपलों का इंकशाफ हुआ। अफसरान ने ठेकेदारों की मुबैना मिली भगत से टाउन कमेटी को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। शहरियों का कहना है कि जाली सड़कें बनाई गई। राशिद हनीफ खाइम खानी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। समारोह में 8 करोड़ रुपए से जायद के 237 तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज किया गया, लेकिन नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस ये मंसूबे टूट फूट का शिकार हो गए। तो 12 साल बाद हमारे समारोह के अंदर अपना टेंडर हुए जो कि करप्शन की नज़र हो गए, जिसमें 237 काम का टेंडर हुआ और 200 काम उनकी इतलात के मुताबिक किए गए हैं, लेकिन 37 कामों को डिपार्टमेंट की तरफ से अभी भी रोका हुआ है। 12 साल बाद समारोह में टेंडर हुए और वो भी करप्शन की नजर हो गए। 237 स्कीमों का टेंडर हुआ और 200 काम मुकम्मल बताए गए, लेकिन 37 काम आज भी अल्तबा का शिकार हैं। ये जो हमारे रास्ते बने हुए हैं और देख जाली कागज बना के यस करके बोल के गए हैं तो तुम्हारे रास्ते बन गए हैं। टाउन इंतजामिया और ठेकेदारों की मिली भगत है जिसमें नाकारा और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया। जबकि शहर के कई इलाके ऐसे भी हैं जिनमें शहरियों ने अपनी मदद आप काम कराए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि करप्शन में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ नोटिस लिया जाए और शहरियों को बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, कायम खानी, न्यूज़ समारोह। धुंध और गैर जिम्मेदाराना रवैया ड्राइविंग के बाइस आज भी मुख्तलिफ शहरों में हादसा रूनुमा हुए। कई कीमती जानें ज़ाया और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। देखते हैं ये रिपोर्ट। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए, मंजिलों के निशान खो गए। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बाइस आज भी हादसात होते रहे। कई कीमती जानें ज़ाया और मुतअद्दिद अफराद माजूर हो गए। चीचाबत्ती में कमालिया रोड पर वैन उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। हादसे के मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वैन फैसलाबाद से विहाड़ी जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके करमदाद कुरैशी में कार ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, 3 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी हो गए। कार ड्राइवर जख्मी हालत में फरार हो गया। हादसा तेज रफ्तार कार के ओवरटेकिंग करते हुए पेश आया। उधर मानसेरा के इलाके छत्तर प्लेन में कार खाई में जा गिरी, ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। उन्हें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मजीद खबरें बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। आपको बताते हैं कि महंगाई के सुनामी ने हंडिया की तैयारी भी मुश्किल बना दी है। जी हां, घी 21 और खुर्दनी तेल 19 रुपए महंगा कर दिया गया। उधर एलपीजी महंगी होने से ख्वातीन को खाना बनाने में मुश्किलात है। कुव्वत खरीद कम होने से लोग गर्म कपड़ों के लिए लंडा बाजारों को तरजीह देने लगे हैं। सूरत हाल पर अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं। शाहकोट से कामरान अली, सराय आलमगीर से मौजूद हैं सैयद अमजद शाह और हरनोबाद से में ज्वाइन किया है चौधरी तारिक जावेद ने। सब पर रुख करते हैं शाहकोट से, जहां से कामरान अली ने हमें ज्वाइन किया। शाहकोट, आप कहिएगा, महंगाई ने आवाम का जीना बुरा हाल कर दिया है? रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकूमत की तरफ से आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। अब जो घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें हैं, इनमें होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। घी की फी किलो कीमत में यूटिलिटी स्टोर्स पर 21 रुपए का, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 19 रुपए का इजाफा किया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। जी, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। जो गरीब अवाम है वो पहले खरीद नहीं पा रही थी ये सब चीज़ें,
اور حکومت کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پہ کنٹرول کرے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے. جی ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے عام آدمی کی ہنڈیا کے لیے گھی کا تڑکا لگانا بھی مشکل ہو گیا ہے. حکومت نے جو عوام کے لیے سستی اشیاء فراہم کرنے کے دعوے کیے تھے وہ اپنے وعدوں کے مطابق کم سے کم یوٹیلٹی سٹورز پر ہی سستے داموں اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہو سکیں. جی ٹھیک ہے کامران علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رخ کرتے ہیں سرائے عالمگیر کا جہاں سے سید امجد شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کہیے گا اس حوالے سے. بالکل نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات اور ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا تحفہ عوام کو جو دیا گیا ہے اس سے جو عوام ہے وہ ناخوش دکھائی دے رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو پیٹرول پمپ اور ایل پی جی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اگر بات کی جائے ایل پی جی گیس کی تو جو ڈومیسٹک سلنڈر ہیں ان کی قیمت میں 165 روپے کے اضافے کے ساتھ جو نئی قیمت ہے وہ 1740 روپے ہو چکی ہے. اور اگر بات کی جائے کمرشل سلنڈرز کی تو اس کی قیمت میں 660 روپے اضافہ کیا گیا ہے. حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ایل پی جی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اسے واپس لیا جائے کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات اور ایل پی جی قیمتوں میں اضافے سے جو عوام کی مشکلات ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. جی ٹھیک ہے امجد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا جہاں سے چودھری طارق جاوید نے ہمیں جوائن کیا. طارق آپ کہیے گا عوام کن مشکلات سے دوچار ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ہارون آباد میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لوگوں کا لنڈا بازار کی طرف رش لگ گیا اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ لنڈا بازار میں اپنا خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں. میرے پاس اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی ہاں جی بھائی جان، اسی لنڈا بازار چ آئے ہوئے ہیں آدھے بچیاں واسطے ٹوپیاں جراباں خریدنے واسطے. ਇੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ. ਇਹ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਮਕਬੂਲ रेट ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ और अच्छी चीज़ मिलती है. हम अपने लंडा बाजार से चीज़ें खरीद कर अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकते हैं और मेरा कैमरामैन पीछे दिखा भी सकता है कि लंडा बाजार में इस वक्त भी लोगों का रश लगा हुआ है. जी ٹھیک ہے، مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. شاہکوٹ سے کامران علی، سرائے عالمگیر سے سید امجد شاہ اور ہارون آباد سے چودھری طارق جاوید، آپ تینوں نمائندگان کا شکریہ، آپ نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا. سال 2020 گزر گیا لیکن مظفر گڑھ کی تقدیر نہ بدلی. شاہراہیں خستہ حالی کا شکار رہیں. مہنگائی، تجاوزات جیسے مسائل کا تدارک بھی نہ ہو سکا. شہری پر امید ہے کہ شاید حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے اب سنجیدہ اقدامات کرے. مزید جانتے ہیں فرحان ہاشمی سے. جی فرحان. ہاں جی بالکل، سال 2020 وہ گزر چکا ہے لیکن اگر بات کی جائے مظفر گڑھ کے مسائل کے حوالے سے تو جو مظفر گڑھ کے مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے. مہنگائی بھی بے انتہا 2020 میں رہی ہے اور اسی طرح جو ہے مظفر گڑھ میں جگہ جگہ جو ہے غیر قانونی سٹینڈ بھی قائم رہے ہیں. اور اسی طرح تجاوزات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مظفر گڑھ میں شہر بھر میں اور چوراہوں پر سڑکوں پر جو ہے جگہ جگہ تجاوزات بھی قائم ہیں. اور جو مظفر گڑھ کے جو روڈ ہیں، سڑکیں ہیں، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس حوالے سے کچھ شہری موجود ہے اور ان سے جانتے ہیں. یہ انتظامیہ کی انتہائی نااہلی ہے کہ سن 2020 بھی ایسے ہی گزر گیا. متعدد بار ان کی جو ہے توجہ اس جانب ہم نے دلائی ہے کہ یہاں پہ تجاوزات بہت زیادہ ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن یہ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے کوئی بھی ہمارا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. مظفر گڑھ کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، جو 2021 کے اندر پر امید دکھائی دیتے ہیں. گوجرا میں بھی گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کا منہ چرا رہے ہیں. مختلف امراض بھی پھوٹنے لگے ہیں. اہل علاقہ کی بار بار شکایات کے باوجود بلدیہ انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز عابد سندھو سے. جی عابد سندھو، اس بارے آگاہ کیجیے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گوجرا کے محلہ قادری دربار میں. یہاں پر جو کلین اینڈ گرین پاکستان کی ہے دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. علاقہ مکین ہے جو موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، گندگی کے ڈھیروں کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے بچے اس گندگی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں تو ہماری تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں ہے. اس حساب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے علاقے کو اور ہمارے شہر کو خاص طور پہ توجہ دیں، مہربانی ہوگی ان کی. ان کا اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ محلہ قادری دربار سے فوری طور پر جو گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا جائے تاکہ جو شہری ہیں موذی امراض میں مبتلا ہونے سے بچ سکیں. جی مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ کہیں مت جائیے.